ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बिना हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास यहीं कुल ते प्रगट होए ताहीं कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जी, इस पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजरी भरदे होए दास की हाजरी प्रवान करन दे वास्ते सब माई भाई प्रेम सत्कार ना गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। धन श्री सतगुरु राम सिंह जी पातशाह। आप धनता योग हो, दूर नेड़े तो सत संगत दे रूप च बैठ के इस समय नूं इन्हां सवासां नूं इस संसारक जीवन यात्रा नूं इन्हां कलयुग दीयां घोर भयानक घड़ियां नूं सफल करन दे वास्ते साध संगत दे दर्शन नाम सिमरन दी प्राप्ति उपरंत इन्हां मनुखी मनां नूं ज्ञान दी प्राप्ति करके सफल होने दे वास्ते गुरबाणी गुरु उपदेश गुरु इतिहास दे विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। जदों आप राजनीति ग्रंथां नूं पढ़ोगे उन्हां दे विच महात्मा बयान करदे ने तन पट जल कर शुद्ध है बुद्ध विधांत विचार जीव अहिंसा गो भगत मन निर्वेद धार। महात्मा उपदेश करते ने ऐ श्रोता जनो, ऐ जिहड़ा कि इस मनुख दा अपना शरीर है ये भी मलीन अथवा अपवित्र हो जाया करदा साध संगत च। जिस तरह के आप गुरबाणी नूं पढ़दे हो भरिया हथ पैर तन देह पानी धोता उतर सोखे, ये शरीर मिट्टी दे नाल अथवा होर किसे ढंग दे नाल अपवित्र हो जाता है। आपां इस नूं इशनान करके शुद्ध कर लेंदे हां, पवित्र कर लेंदे हां। क्योंकि महात्मा कहते ने दान से हाथ शोभते हैं कंगन से नहीं, इशनान से शरीर शुद्ध होता है चंदन से नहीं, आदर से प्रसन्नता मिलती है खाने से नहीं, ज्ञान से मुक्त होती है पेख तारने से नहीं। भाव भावें के वर्तमान समय के अनुसार बहुत सुगंधी वाली चीजां दिमागी बंदियां ने तैयार कर दित्तियां हन, उन्हां सुगंधियां दी आपां कितनी भी वरतों कर लईए जिन्ना चिर आपां इशनान नहीं करते उन्हां च कदे शरीर पवित्र नहीं मन्निया जा सकता साध संगत च। इसे तरह ही यह जिहड़े बस्तर ने ये भी अपवित्र हो जाते हैं साध संगत च, मलीन हो जाते हैं। इन्हां आपां बस्त्रां नूं साबण सोडे दे नाल सर्फ दे नाल आदि इन्हां नूं आपां पवित्र शुद्ध कर लैंदे हां। यह जिहड़ा कि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा कीती है, जिहड़े कि रेशम दे अथवा गर्म बस्त्र हन ये हवा च शुद्ध मन्ने जाते हैं। जिहड़े कि सूती कपड़ा है सूती वस्त्र हन ये सज्जनों धोने करके भाव सर्फ सोडे साबन की वरतों करके ये पवित्र होया करते हैं। इसे तरह बर्तन हन साध संगत च ये भी अपवित्र हो जाते हैं, मलीन हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। यह जिहड़ा कि लोहे दा पित्तल दा स्टील दा बर्तन है जिन्ना चिर आपां इस नूं राख रेत मिट्टी ना नहीं मांजदे उन्ना चिर कदे पवित्र नहीं हो सकता साध संगत च। क्योंकि समय के अनुसार आपां कई चीज़ां दी वरतों करके इन्हां नूं आपां अपनी वरतों च लिआउंदे हां, पर ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ अथवा धर्म ग्रंथां के अनुसार साध संगत
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੂਠ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਣੇ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਪਟ ਜਲ ਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਤਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਬਣ ਸੋਡਾ ਅਥਵਾ ਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਪਟ ਜਲ ਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰ, ਜੀਵ ਅਹਿੰਸਾ ਗੋ ਭਗਤ ਮਨ ਨਿਰਵੇਦੈ ਤਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਅਹਿੰਸਾ, ਇਹਦਾ ਕਿ ਮਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲ ਬਉਰੇ, ਤੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਖ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਜਾਇ ਪੂਛੋ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸਰੋਤਾ ਜਣੋ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਖ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਣੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਸਰੋਤਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਵੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਖ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸੁਖ
बड़ा प्यारा जिहा शब्द है सुख साध संगत च, जिन्हों अमीर भी चाहुंदा है ते जिन्हों गरीब भी चाहुंदा है साध संगत च। सुख जदों तो लैके इंसान अपने बचपन के जीवन नूं बतीत करदा है, अपने होश अपनी सोच अपनी विचार च आ जाता है, उदों तो लैके फिर मनुख सुख की प्राप्ति के वास्ते यतन करता है साध संगत च। सुख ये चाहुंदा है, मेहनत करता है, परमेश्वर कृपा करता है, दी भावना पूरी हो जाती है, सुख फिर उदों होर अगे हो जाता है साध संगत च। ये उस सुख नूं प्राप्त करन दे वास्ते मेहनत करता है, सतगुरु जी कृपा करते ने, वो सुख नूं प्राप्त कर लैंदा है, वो जिहड़ी दी मन की इच्छा पूरी तो सुख उदों अगे होर हो जाता साध संगत च। भाव सुख नूं प्राप्त करन दे वास्ते, सुख की प्राप्ति दे वास्ते मनुख शमशान भूमि च पहुंच जाता, पर सुख नहीं फड़िया जाता साध संगत च। इस वास्ते हजूर पातशाह कहंदे ने पे बिन सतसंग सुख किन्है ना पाया है। भई गुरमुखो, जे तुसी सत सुख की प्राप्ति चाहुंदे हो ते आ एक तुहाडा थां है साध संग, जिथे सुख प्राप्त हो सकता है। तुसी वेखदे हो पे सारे संसार दे विच अग ही अग बलदी है पई साध संगत च। भाव कल्पना भटकना विषयां विकारां दी अग बलदी है पई। एक आ थां ऐसा है जिथे कि इंसान को कुछ समय के वास्ते सुख की प्राप्ति हो जाती है। गुरु दे प्यारे, इस वास्ते हजूर पातशाह कहते ने बिन सतसंग सुख किन्है ना पायो, जाए पूछो वेद विचार। जे तुसां इन्हां गल्लां दा स्पष्टीकरण करना है ते वेदां ते ग्रंथां नूं जाके पढ़ो, तुहानूं पता लग जाए कि सुख आपां नूं कित्थे मिल सकदा है। इस वास्ते सारे सज्जनां दे चरनां च बेनती है, सुख की प्राप्ति करन दे वास्ते अपने लोक ते परलोक दे जीवन नूं सफल करन दे वास्ते आ एक तुहाडा सतसंग है, जिथे कि इस इंसान नूं आत्मिक सुख ते आत्मिक शांति की प्राप्ति हो सकती है। इन्हां वाकां दे अनुसार आप नूं वड्डे भागां वाले आख्या जाता है। जोड़ो मनां नूं, आप लड़ीवार गुरु इतिहास श्रवण कर रहे हो, जिस तरह ग्रंथाकार जी बयान करनगे। आप सारे सज्जनां दे चरनां च बेनती है, रसना करके गुर सिमरन करो, सरवना करके सतगुरु सच्चे पातशाह दा पावन पवित्र जस, जिस तरह ग्रंथाकार जी बयान करनगे, आप इस नूं सरवण करो। कोई न रखक साध बिना जग, साध नहीं इमरुए सुनायो। आप गुरु नानक सच्चे पातशाह दा जिहड़ा कि आगमन होया है, भाई जेठा जी ते भाई विधि चंद जी साध संगत च, उन्हां दे कहण दे अनुसार गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह, ये जिहड़ा कि गुरु नानक सच्चे पातशाह दा इत्थे आउण दा कारण सी, वो पहला दस रहे ने साध संगत च। ये जिहड़ी कि धरती सी, इसने गऊ दा रूप धारण करके भगवान अगे प्रार्थना कीती, क्योंकि जदों आप ये पुराने सनातन मंदिरां च जांदे हो, उत्थे एक गऊ दी उन्होंने भाव एक चित्र बना के लाया हुंदा साध संगत च। उहदा की भाव है गुरु दे प्यारे हो, ये तुसीं वेख छड्डदे हो भी इन्हां ने इत्थे गऊ दी फोटो बनाई है, गऊ दा बुत बनाया है। वो आपां नूं शिक्षा दिंदा साध संगत च। शिक्षा की दिंदा है, ऐ मंदिर च आउण वाले आ, ऐ धार्मिक स्थान च आउण वाले आ, इस गऊ दे वांग निमरता धार के आ इत्थे साध संगत च। वो गऊ दे फोटो बनाई है ना, वह अर्थ है गुरु देव, भाव है इस गल का भी जिस तरह गऊ दे विच निमरता है, जे तुसी अपने धार्मिक स्थान ते आउणा, इस मंदिर च आउण लगे हो ते इहदे वांग तुसी निमरता धारण करके आओ साध संगत च। वो गऊ दी फोटो का मतलब हुंदा गुरु दे प्यारे। इस वास्ते सच्चे पातशाह कहंदे ने पे वो गऊ प्रार्थना करदी है पई, ऐ अकाल पुरख सच्चे पातशाह, इस संसार दे विच, इस मात लोक दे विच जिहड़ा कि पापां ते अपराधां नूं रोकण वाला है, कोई साधु नहीं रहा साध संगत च। क्योंकि संसार दे लोकां दे मनां नूं अग लग जांदी है साध संगत च, अग लग जांदी है गुरु दे प्यारे। वो जिहड़ी कि लगी अग है, उहनूं राजे महाराजे नहीं बुझा सकदे गुरु दे प्यारे। उहनूं कौन बुझावेगा? उहनूं साधु संत महात्मा बुझाउंदे ने फिर साध संगत च, होर कोई बुझा नहीं सकदा गुरु दे प्यारे।
ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੁਝਿਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੋ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹੋਂ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਗਿਰਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧੌਲ ਖੜਾ ਤਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੌਲ ਹੈ ਨਾ ਬੈਲ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਕੱਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਭਾਈ ਸਿੱਧੋ, ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਗੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਉਣ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਗੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਸਹਾਏ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਅਬ ਧੌਲ ਤਰਾ ਬੜ ਖੇਦ ਜਨਾਇਓ। ਇਸ ਧੌਲ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਗਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਖੇਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਨ ਤਰਾ ਬਪ ਧਾਰ ਤਬੇ ਸੁਰ ਅਗਰਜ ਰੋਏ ਕੇ ਖੇਦ ਸੁਣਾਇਓ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਊ ਸੀ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਏ ਤੇ ਪੀਰ ਮਿਟਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਾਮ ਗਏ ਦੁੱਖ ਗਾਇਓ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸੱਜਣਗੇ। ਛਿੜੂ ਸਰੰਗੀ ਖੜਕੇ ਤਬਲਾ ਸਾਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਬੋਲੀਆਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰੁਲੇਗਾ, ਹੁਸਨ ਬਹਾਰਾਂ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਧੀ ਭੈਣ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵਣਗੇ। ਤੇ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਮਰਨਗੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮੌਜ ਉਡਾਵਣਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਲਯੁਗ ਆਵਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਭਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਜਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮੇਂ ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ।
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ, ਸੂਰਮੇ, ਦਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਨਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੱਜਣੋ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਇਦੋਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪਛੀਣ ਗੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪੇ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮੋਹਤ ਹੋਣਗੇ ਰੂਪ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈ ਰੋਵਣ ਮਾਪੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲੀ ਵਹੁਟੀ ਆ ਕੇ ਪੂਤ ਨੂੰ ਪੇਟੇ ਪਾਵੇਗੀ, ਰੰਨ ਬਹੂਗੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਢਾਵਣਗੇ, ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਮਰਨਗੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮੌਜ ਉਡਾਵਣਗੇ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਲਯੁਗ ਆਵਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਬੈਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਲੁਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਟੇ ਤੇ ਸਾਕ ਭੰਡੀਆਂ ਪਾਵਣਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਨਾ ਬਣੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜੇ ਬਣੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੰਨਾ ਕਪਟ, ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਬਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਿਮਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਆਪਾਂ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਪਏ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਾਓ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪਏ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਆ ਪਏ, ਅਥਵਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਪਏ ਮਨ ਕਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਟੇ ਤੇ ਸਾਕ ਭੰਡੀਆਂ ਪਾਵਣਗੇ,
ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਲੜਨਗੇ, ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਣਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਉਡਾਵਣਗੇ, ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਕਰਨਗੇ ਮੌਜਾਂ, ਤੇ ਭਲੇ ਪੇ ਡੋਲੇ ਖਾਵਣਗੇ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾ ਕੌਡੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਪਾਵਣਗੇ, ਤੇ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਮਰਨਗੇ ਭੁੱਖੇ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਮੌਜ ਉਡਾਵਣਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਕਲਯੁਗ ਆਵਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਗਊ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਚਿਤਰਾਨਣ ਸਾਧ ਪਇਓ ਦਿਵਕੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਸੰਗ ਲੈ ਮੁਖ ਐਸੀ ਅਲਾਇਓ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿਰੋਂ ਕਾਲ ਉਪਾਏ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਹ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੜੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ। ਸਾਰਦ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੂਨ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਪਿਓ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਸਾਧੂ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਵੇਦ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਾ ਸ੍ਰੀ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਚਲੀਏ, ਸਭ ਮਾਨ ਪਲੇ ਤਾਂ ਪਿਆਨ ਕਰਾਇਓ। ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਗਊ ਮਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵ ਉਹ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ। ਜਾਏ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ ਚਿਤਰਾਨਣ, ਅਗਰਜ ਐ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਗਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਮੂਲ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸਾਧੀ ਸਦ ਖੇਦ ਮਿਟਾਤ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਮ ਓ ਹਮ ਪਾਏ ਕਿ ਜਾਏ ਬਨਾਇਓ। ਸਾਰ ਨਾਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਪਤ ਸਾਧ ਪਇਓ ਸੁਰ ਕੈ, ਸੋ ਵਿਚਾਰਦ ਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਹਾਂ ਬਸਾਇਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮਾਲਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਠੌਰ ਸਭੀ ਭਰਪੂਰ ਕਹਾ ਸ਼ਿਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੁਗਾ ਜੁਗ ਆਇਓ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਗਿਆਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅਥਵਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਰਗ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਚਾ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ शिव जी भगवान कहता है अकाल पुरख है, सर्व व्यापक है, सर्व शक्तिमान है, वो केड़ी जगह ते नहीं गा। पर एक गल है, वो प्रेम दे अधीन है साध संगत। जेड़ा भी उस अकाल पुरख सतगुरु नाल प्यार कर लेगा, प्रेम कर लेगा, उथे ही प्रगट हो जाता है। ब्रह्म विष्णु शिव स्तुति कीने अनेक प्रकार। बड़ी ढंग ढंग दे नाल जेड़ा के ब्रह्मा जी सन, शिव जी सन, इन्हें देवते सन, ये धरती गौ माता सिन्हा ने उस अकाल पुरख अगे प्रार्थना की, पुकार की। अकाल पुरख तब प्रगट होए श्री मोकीन चार। महात्मा कहते ने अकाल पुरख प्रगट हो गया। फिर साध संगत खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर तो मुश्किल तो यह है कि ये मुश्किल से होती है। हजूर पाछ कहते ने जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना, साग पे भज खले, सबो भजै आसरा, चूकै सब असराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगे न तती वाओ। दे वाक अनुसार जिहड़ा के सर्व शक्तिमान अकाल पुरख सी, भगवान सी, सर्व व्यापक सी, ओ प्रतख हो गया। हे सुर कहो हेत के आए, ओ भगवान कहंदा देवतेओ कादे वास्ते तुसीं इत्थे आए हो? काहे खीद तुमरे मन पाए, तुहाडे मन नूं, क्योंकि सजनो एक है शरीर, एक है मन साध संगत, एक है तन, एक है मन। जेड़ा ना इस शरीर जेड़ा है तन, ये भी रोगी हो जाता साध संगत, ये भी बीमार हो जाता गुरु दे प्यारिओ। कुछ ऐसिया बीमारियां ने जेड़ियां ला इलाज ने, जदों शरीर नूं लग जांदियां ने, वो ला इलाज ने। जे आपां उन्हां दा इलाज करिए भी बहुत समा लगदा, बहुत खर्च धन लगदा साध संगत। तुहाडे कोल कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पेट गैस है, किस तरह किसी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं साध संगत। ये जिस तरह के तन रोगी हो जाते, इस तरह मन भी रोगी हो जाता गुरु के प्यारे। मन में बीमारी लग जाती है साध संगत। जदों के इस शरीर नूं रोगी होना, इस शरीर ने ताप चढ़दा है, उहदे आपां नूं पता लग जाता है हुण मेरा शरीर हड्ड भंननी हो गई है, मेरे से ताप चढ़ेगा साध संगत। जदों ताप चढ़ जाता है, उस मनुख नूं तुसीं खंड दिओ, चीनी दिओ, उहनूं स्वाद पुछो, आखेगा कौड़ी है साध संगत। चीनी नहीं कौड़ी, उस ताप ने ओहदा मूंह कौड़ा कर दिता गुरु दे प्यारिओ, उहनूं हुण चीनी कौड़ी लगन लग पई है। इसे तरह शरीर नूं ताप चढ़ गया, रोगी हो गया साध संगत। हुण इस शरीर नूं पता लग गया भई मैनूं ताप चढ़ गया, मैं बीमार हो गया, मन दा की पता लगे साध संगत।
ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਪਰਮੰ ਲਾਭਾ, ਵਿਚਾਰ ਪਰਮੰ ਗਿਆਨੰ, ਸਤਸੰਗ ਪਰਮੰ ਧਨੰ, ਸਮੁੰਚ ਪਰਮੰ ਗਿਆਨੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਸੰਤੋਖ ਪਰਮੰ ਲਾਭਾ, ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਤੇ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਪਰਮੰ ਲਾਭਾ, ਵਿਚਾਰ ਪਰਮੰ ਗਿਆਨੰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸੋਚਣਾ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਪਰਮੰ ਧਨੰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਉਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਸਭ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਾਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਹੀ ਜਾਨੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਗ ਮੈਂ ਛਾਨੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਤਰਨੀ ਦੁਖ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ। ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਸਾਸੰਗ ਕਰਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ,
ये धर्म है, ये धर्म नहीं, ये धर्म दे अंग ने साध संगत च। महात्मा कहते ने खिमा, अहिंसा, दया, मृद, सत बचन, तपदान, सील, सौच, तृष्णा, बिना ते धर्म लिंग 10 जान साध संगत च। ये शास्त्र ने फरमान किया है, उन्होंने धर्म कहते ने साध संगत च। अपने विच 10 गुण धारण करो जे अपने अपने आप नूं धर्मी अखवाना गुरु दे प्यारिओ। खिमा, अपने जी गुण धारण करो खिमा दा साध संगत च। ये तो नहीं भी मैं बड़ी कथा करना, नाम जपना, गुरुद्वारा साहब जाके ते सेवा सिमरन करना ते सारी दिहाड़ी अपनी जुबान रूपी कुहाड़े दे नाल लोकां दे हिरदे पाड़ी जावां जाके साध संगत च। ये तो कोई नाम नहीं गुरु दे प्यारे, कोई सेवा नहीं साध संगत च। इस वास्ते आपने की धारण करना है? खिमा दा गुण धारण करो गुरु दे प्यारे। अहिंसा जीव रखिया, खिमा, अहिंसा, दया आपने धारण करो। मृद, मिठा बचन बोलना साध संगत च धारण करो गुरु दे प्यारे। ये एवं नहीं धर्मी बनना साध संगत च। भई 2-4 दिन जाके सेवा कर लई, 2-4 घंटे नाम जप लिया, 2-4 बाणियां पढ़ लिया ते अमृत छक लिया ते इहदे नाल आख्या मैं धर्मी बन गया साध संगत च। इहदे नाल कोई मतलब नहीं गुरु दे प्यारे। खिमा, अहिंसा, दया, मृद, सत बचन, सच्चा बचन बोलना, सच बोलना साध संगत च। तपदान, धूणियां तपनियां, जल तारा करनियां, पुठे लटकने नूं तप कहिंदे हन। पर जदों गुरु घर है, गुरमत है, गुरमत विच तप दा अर्थ करदे ने मन बुरे पासे जांदे नूं रोक लवो साध संगत च। ओहदा नां तप है गुरु दे प्यारे, ओहदा नां तप है साध संगत च। मन बुरे पासे जांदा है पे ओनूं रोक लो, ओहदा नां तप है। ये नहीं भी धूणियां तपदे हो पे ते जल तारा करदे हो पे, पुठे लटकदे हो पे, जाके जंगलां च डेरा ला लो सो जो मर्जी करदे रहो साध संगत च। ये नहीं, जे मन बुरे पासे जांदे ओनूं रोकना। तप, दान, दान करना, सील, सील दा अर्थ एक है नरम सुभाव होना, नरम सुभाव होना साध संगत च। दूसरा शास्त्र कहता सील, जेड़ी अपने तो छोटी उम्र दी है उन्होंने अपने धी दे बराबर करके सत्कार देना साध संगत च। जेड़ी अपने बराबर दी उम्र दी है उन्होंने अपने भैन दे बराबर करके सत्कार देना। जेड़ी अपने तो वड्डी उम्र दी औरत है उन्होंने अपने माता दा सत्कार देना साध। ये सील धर्म है साध संगत च, जेड़ा धर्म च शामिल होता है। इस वास्ते सील, सौच, आ जी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने अपनी पवित्रता ही दी है साध संगत जी। सौच पवित्रता रखनी, एक है अंदर की पवित्रता, एक है बाहर की पवित्रता ही साध संगत। बाहर की पवित्रता आप बहुत करने पे साध संगत। आ तुसीं वेखदे हो अपने वस्त्रां नूं, अपने शरीर नूं सुंदर बनाने वास्ते आप कितना कुछ यत्न करने पे। जिन्ने को अपने वस्त्रां ते जोर लाण दे आ, अपने शरीर नूं सुंदर बना देना, अपना अंदर नूं सुंदर बना दे पे साध संगत। जेड़ा कि अपने लोक दे विच ते अपने परलोक च जाके सहाई होना है, वो नहीं आपां काम करदे, आपां काम दूजा काम करन दे उल्ट काम करने पे साध संगत। अपने अंदरों सुंदर बनाना है, अपने मनां नूं सुंदर बनाना है। सील, सौच, तृष्णा, बिना धर्म लिंग 10 जान, अपने भागां ते संतोख रखना साध संगत। 10 अंग ने गुरु दे प्यारे। भाव धर्म की व्याख्या विष्णु भगवान कहता धरती माता ऐ भगवान, धरती धर्म तो खाली हो चुकी साध संगत। धर्म थोड़ी थोड़ी मैं अर्ज करना, मैं थोड़ी थोड़ी अर्ज करांगा। धर्म नारी शुद्ध होवत है, पति व्रत धर्म कर, नर की है शोती हटे पर नार तो। पुत्र की पवित्रता माई बाप सेवकर, माई बाप की पवित्रता पुत्र के सुधार सो। ग्रह की पवित्रता अनाथन की सेवकर, साधु की पवित्रता हटे जो विकार तो। धर्मदास धनी का उदार होवे दान कर, निर्धन की पवित्रता मुदता के प्यार सो। मैं धर्म की व्याख्या पे करना साध संगत। धर्म ग्रंथां के अनुसार अपनी मत अनुसार नहीं करनी साध संगत। धर्म की है नारी शुद्ध होवत है, पति व्रत धर्म कर साध संगत। स्त्री की पवित्रता कदों है? गुरुद्वारे च जाण दे नाल, मंदिर मसीतां च जाण दे नाल, अथवा अमृत छकन दे नाल, जां पंज बाणी दे पाठ करन दे नाल,
ਜਾਂ ਸੁੱਚ ਸੁਧ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਤ ਹੈ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਕਰ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਫਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਹ ਧਰਮ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਨਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਤ ਹੈ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਰ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹਟੇ ਪਰ ਨਾਰ ਤੋਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਫਲ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਾਵ ਧਰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੋ, 5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹੋ, 5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਛਕਣ ਵਾਲਿਓ, ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਛਕਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਨਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਨਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਵਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਤ ਹੈ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਰ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹਟੇ ਪਰ ਨਾਰ ਤੋਂ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੇਵ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੀ ਧਰਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੇਵ ਕਰ, ਤੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੇਵ ਕਰ, ਮਾਈ ਬਾਪ की पवित्रता पुत्र के सुधार को, ग्रह की पवित्रता नाथन की सेव कर। गृहस्थी का की धर्म है? कोई भाव पेड़ तो भुखा, कोई पैरां तो नंगा, कोई तन तो नंगा, कोई लोड़वंद, कोई यतीम द्वारे ते आ गया है, तुहानू भगवान ने कृपा की, तुसीं उते कृपा करो साध संगत 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਹਟੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਪਾਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਸਾਧੂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਰ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਤ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਹਟੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਾਸਾਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਏਡਾ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਏਡੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਕੀਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਕਹੇ ਰੰਜੇਟਿਆ ਸਮਝ ਬੱਚਾ, ਸਿਰ ਚਾਹੀ ਜੋਗ ਭਰੋਟੜੀ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਅਲਖ ਜਗਾਏ ਕੇ ਜਾਏ ਵੜੀਐ, ਮੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਟੁਕੜੇ ਰੋਟੜੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਮਾਉ ਬਰਾਬਰੇ ਜਨਨੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣ ਬਰਾਬਰੇ ਛੋਟੜੀ ਨੂੰ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਿਮਾਨਵੇ ਹੋਏ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲੰਗੋਟੜੀ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ। ਪੈ ਸਜਣੋ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐ ਭਗਵਾਨ, ਐ ਗਊ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਨੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਚਰ ਪਾਪ ਜਗ ਦਾਨ ਲੁਪਾਇਓ, ਭਾਵ ਜਗ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਗ ਦਾਨ ਬਿਨ ਸੁਰ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਆੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਚ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜਗ ਤੋਂ, ਦਾਨ ਤੋਂ, ਤਪ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਰ ਤੀਰ ਮਿਟਾਵੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਣੀ ਸੁਰਜਾ ਪੀੜਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਾਟੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੋਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਵਣ ਖੇਦ ਦਿਓ ਤੁਮ ਮਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਰਚ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਏ ਸਰਣੀ ਸੁਰਿਆਈ, ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਦੁਹਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਨ ਬਿਨੀਏ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੁਸਕਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਹੱਸੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਹੋਣਗੇ
ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਸਾਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾਇਆ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਮੰਨਣ ਭਗਤੀ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ ਸਖਿਆਤਕਾਰ ਉਸ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੜਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश, हे पूरन हे सर्व मैं दुख भंजन गुणता, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा भवे अपरंपर हर हरे है पियो मनहार, संतां कै सदा संग निधाराया ठाकुर हाँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं को, नानक दीजै नाम दान राखो पुरु, यही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम, द्वादश गुरिंड को मेरे